الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین مکرم، آج کے اس مختصر مجلس میں انشاءاللہ ہم حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو سمجھیں گے، اور اس میں نبی علیہ السلام نے جو پیغام دیا ہے، جو میسج دیا ہے، اس پر انشاءاللہ عمل کی بھی کوشش کریں گے. جامع الترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، اعمال کو انجام دینے میں 7 چیزوں سے سبقت کر جاؤ. یعنی آگے جو نبی علیہ السلام اس مبارک حدیث میں جن 7 چیزوں کا تذکرہ فرمائیں گے، تو ان 7 کاموں کے آنے سے پہلے آپ اعمال صالحہ میں سبقت کر جاؤ، جلدی دکھاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، پھر آپ نیک اعمال کی تمنا لیے صرف پھرتے رہیں اور آپ کو نیک اعمال کا موقع نہ ملے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، هل تنتظرون الا فقرا منسیا، میری امت کیا تمہیں انتظار ہے ایسے فقر کا جو بھلا دینے والا ہے، جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے، موت سے غافل کر دے، جنت سے غافل کر دے، جہنم کی آگ سے غافل کر دے. میری امت کیا تم ایسے فقر کے انتظار میں ہو کہ وہ فقر تمہارے پاس آئے پھر تم نیک اعمال شروع کرو گے؟ تو اس فقر کے آنے سے پہلے آج اللہ نے وسعت دی ہے، تو نیک اعمال میں جلدی دکھاؤ، اس میں سرعت دکھاؤ، سبقت کرو، آگے بڑھو. وسارعوا الى مغفرة من ربکم، اللہ نے فرمایا وسارعوا الى مغفرة من ربکم، مغفرت کہ جو اعمال ہے، جنت کے حصول کے جو اعمال ہے، اس میں ایک دوسرے سے تیزی دکھاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. آگے میرے نبی نے فرمایا، او غنا متغیا، کیا تمہیں انتظار ہے ایسی مالداری کا جو تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے؟ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعتدال دیا ہے، تم نے ایک اعمال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر دنیا کی اتنی وسعتیں ہو کہ تم سرکشی میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاؤ، پھر تم نیک اعمال کے لیے تمنا کرتے رہو لیکن تمہیں نیک اعمال کی فرصت نہ ملے. اس دن کے آنے سے پہلے ہر اس کام میں تیزی دکھاؤ، ہر اس کام میں آگے بڑھو جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس سے جنت حاصل ہوتا ہے، جس سے آدمی جہنم کی آگ سے بچتا ہے. آگے آپ نے فرمایا، او مرضا مفسدا، اے میری امت کیا تمہیں انتظار ہے ایسی بیماری کا جو تمہارے جسم کو خراب کر کے رکھ دے؟ جب بیماری آئے گی پھر تم نے ایک اعمال شروع کرو گے، تو بیماری کے آنے سے پہلے اللہ کو راضی کر جاؤ، جنت والے اعمال شروع کر دو، جہنم والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اللہ بیماری میں مبتلا کر دے اور پھر تم تمنا کرتے رہو، کاش صحت کا زمانہ ہوتا، ہم نیک اعمال کرتے، جنتیوں والے اعمال کرتے، ہم جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے. تو بیماری سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ. آگے آپ نے فرمایا، او حرما مفندا، کیا تمہیں انتظار ہے سٹھیا دینے والے بڑھاپے کا کہ تم بدحواس ہو جاؤ، پھر کچھ کرنا بھی چاہو تو نہ کر سکو؟ آج موقع ہے، جوانی ہے، اس جوانی کو غنیمت جانو. جب بڑھاپا آتا ہے آدمی کی تمنائیں ہوتی ہے کہ میں نیک اعمال کروں، میں یہ روزے رکھوں، میں نماز بر وقت پڑھوں، جماعت کا اہتمام کروں، لیکن حقیقت ہے دوستو پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. بیماریاں گھیر لیتی ہیں، بڑھاپے کے اپنے تقاضے ہیں، پھر آدمی بہت کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ نہیں کر سکتا. آگے میرے نبی نے فرمایا، او موتن مجہزا، کیا تمہیں انتظار ہے ناگہانی موت کی؟ موت آئے گا پھر تم نے کام
अमाल शुरू करोगे, फिर तुम अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करोगे। आज मेरे अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी की नेमत दी है, इस जिंदगी की कदरदानी करो, इस जिंदगी को मत जाया करो, इनके लम्हात को मत जाया करो, वरना जब मौत आता है, सर पर मौत खड़ा होता है, फिर आदमी तमन्ना करता है, ए अल्लाह काश मुझे मोहलत मिलती, मैं नेक आमाल करता, काश मुझे मोहलत मिलती, मैं सदका खैरात करता, काश मैं इस दिन के आने से पहले पहले अपने अल्लाह को राजी कर लेता। लेकिन हकीकत है दोस्तों, मौत आने के बाद फिर किसी को इजाजत नहीं मिलती कि हाँ तुम नेक आमाल करो। मौत जब आती है तो आके रहती है और आदमी को अगली जहान में मुंतकिल कर देती है। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी करो। आगे मेरे नबी ने फरमाया, अभी दज्जाला, ऐ मेरी उम्मत, क्या तुम्हें दज्जाल का इंतजार है कि जब दज्जाल आएगा फिर तसल्ली से आमाल कर लेंगे। आपने फरमाया, फशर्रु गाइबिन यंतज़र, ऐ मेरी उम्मत, अनदेखी चीजों में सबसे बदतरीन चीज है दज्जाल, जिसका इंतजार किया जा रहा है। जब दज्जाल आएगा तो ऐसे फितने आएंगे, लोग ऐसे फितनों में मुब्तला हो जाएंगे जो आदमी को जहन्नम का ईंधन बना दे, जो आदमी को अल्लाह से गाफिल कर दे, जन्नत से गाफिल कर दे, कब्र से गाफिल कर दे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से गाफिल कर दे, महरूम कर दे। तो उस दिन के आने से पहले पहले आज तुम्हारे पास मौका है, नेक अमाल में अपने आप को लगा दो। आगे मेरे नबी ने फरमाया, अब ऐ मेरी उम्मत, क्या तुम्हें इंतजार है क्यामत का? क्यामत आएगा फिर हम नेक अमाल करेंगे। अरे जब क्यामत आती है फिर आदमी तमन्ना ही करता है, काश जवानी होती, काश जिंदगी होती, काश मुझे दुनिया में भेज दिया जाता, मैंने एक अमाल करता, मैं अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करता। लेकिन सच्ची बात यह है कि फिर अल्लाह ताला मरने के बाद किसी को मोहलत नहीं देता। आज मौका है, फसाअत अदहा व अमर। मेरे नबी ने फरमाया, क़यामत बड़ी कड़वी है और बहुत बड़ी हकीकत है, दिहला देने वाली हकीकत है, हिला देने वाली हकीकत है। दोस्तों, उस दिन के आने से पहले पहले आज हम तैयारी करें। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने यह हकीकत अता की थी कि जिंदगी मुख्तसर है, उसके बाद हमने मरना है, मरकर अल्लाह के सामने जाना है, आप जरा उन लोगों की जिंदगियों का मुताला करें, किताबों में महफूज है, तुम्हें अंदाजा होगा कि उन्होंने अल्लाह को राजी करने वाला कौन सा काम है जो छोड़ा हो। खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मदीना मुनव्वरा की मुबारक सरजमीन है, बुखारी की रिवायत है, आप असर की नमाज पढ़ा के सलाम फेरी, लोगों का इंतजार नहीं किया, फौरन उठे और जल्दी के साथ गए। सहाबा परेशान है कि इतनी जल्दी के साथ तो हमने कभी हुजूर को उठते नहीं देखा, इतनी तेजी के साथ जाते नहीं देखा। सहाबा हैरान और परेशान है। आप तेजी के साथ गए, उम्महातुल मुमिनीन में के हुजरों में से किसी हुजरे में तशरीफ ले गए, और उसके बाद जब आपको भी एहसास हुआ कि सहाबा ने इस जल्दी को हैरत की निगाह से देखा है, तो आपने उनकी हैरत को दूर करने के लिए फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे सहाबा, ये जो मैं जल्दी के साथ गया हूं ना, क्यों गया हूं? थोड़ा सा सोना रखा हुआ था तो दिल ने चाहा कि वो मुझे रोक न दे, सदक़े में ताखीर ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी से गया, उसे अल्लाह की राह में सदका कर दिया। इतनी भी ताखीर बर्दाश्त नहीं की, क्या पता मौत आ जाए। फिर आप सदका की कोशिश करें, नेक अमाल की कोशिश करें, लेकिन आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए दोस्तों, गुजारिश ये है कि जब भी आपको नेकी का मौका मिले, नमाज का मौका मिले, तहज्जुद की, नवाफिल की, खुदा के लिए उसमें ताखीर मत करे। जब अजान हो जाए उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता ताखीर का, उसके बाद तो अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी होती है। तो नमाज के लिए जैसी अजान दी जाए, तेजी दिखाओ, अल्लाह को राजी करने के खातिर और उसके रसूल की आंखों को ठंडक पहुंचाने के खातिर फौरन मस्जिद में आ जाओ और नमाज अदा करो। तो आज के बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम नेक अमाल में तेजी दिखाएं, एक दूसरे से नेक अमाल में बढ़ें।
آج کے اہل دنیا ایک دوسرے سے دنیا میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس نے ایک گاڑی حاصل کی، میں 2 کیسے حاصل کروں. اس نے بنگلہ بنایا، میں کیسے اس سے بڑا بنگلہ بناؤں، کیسے اس سے دنیا میں آگے بڑھوں. اس کے پاس آئی فون 15 ہے، میں 16 کیسا خریدوں، میں اس سے دنیا میں کیسے بڑھوں. لیکن اللہ اور اس کا پیارا نبی ہمیں بلا رہے ہیں تیزی کی طرف، بڑھنے کی طرف. کس چیز میں؟ نیک اعمال میں.